Students, in continuation with the class yesterday, a few students came forward expressing their interest that they want to. Class. Good morning. My name is Leelavati sir. I am studying inter first year MPC group. నిన్న ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు సార్, అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి ఒక చిన్న స్కిట్ చేసి చూపించమని. ఓకే, మాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి. అంటే ఇప్పుడు అంటే నిన్న వన్ డే మాకు ఛాన్స్ కావాలి సార్, రేపు చేసి కన్ఫర్మ్ గా చూపిస్తాం. So you want to do on Monday, right? No sir. Saturday, tomorrow. Yes sir. Okay then. Okay, we'll see tomorrow. Thank you. Thank you sir. Any other wants to respond? Galaxy J2 2018. You people are unmuting and you are talking something and it is audible. And if granted. Any other wants to speak something about the time management, like some discussion, general discussion on the topic we discussed yesterday? Dinesh, you want to speak? Please unmute yourself and speak. Hello sir. Yes. Good morning. Devices. Good morning. నేను స్క్రిప్ట్ తయారు చేయలేదు కానీ నిన్న మీరేం చెప్పారో మామూలు చెప్తానండి. ఓకే అమ్మా, ఓకే ఫైన్. టైం వాల్యూ ఓకే, అంటే టైం విలువ మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి? 1 month వాల్యూ, ఒక నెల విలువ ఎవరికి అడిగితే తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళ తల్లిని అడిగితే తెలుస్తుంది. 1 day వాల్యూ ఒక లేబర్ని అడిగితే తెలుస్తుందండి. స్టూడెంట్స్, సార్ చెప్పింది కాకుండా మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో మీరు చెప్పండి. మీకు కూడా టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే బాగానే తెలిసి ఉంటది, ఎందుకంటే మీరు 10th రాసి వచ్చారు కాబట్టి యు నో హౌ క్రిటికల్ అండ్ హౌ ప్రీషియస్ ద టైమ్ ఈస్. ఎస్, సో మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో మీరు చెప్పండి. డియర్ స్పాక్స్, మీరు కాస్త మీ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కనిపిస్తున్నారు కదా, ఎవరైనా ఒకరిని స్పీకర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడమని చెప్పండి. See, these classes are observed by our higher authorities, so మీరందరూ కాస్త యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే we feel so good. కమ్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైనా టైం గురించి చెప్పొచ్చు. మీరు చెప్తే మీకు ఏం అర్థమవుతుందో సార్ కూడా అర్థమవుతుంది కదా. Your voice is not clear. Anyway, thank you for the responding. In case you want to answer, please text in the box, chat box lo message cheyamma. Answer cheptunna gaani voice problem undi nee daggara. Your voice is not clear. Signal problem sir. We delete cheycha. Sir, thank you Tavit Naidu, thank you. Please mute yourself. Okay. Prem, there is a hand raised. Prem with the ID Prem, please unmute yourself and talk. Prem, you want to say something? Since it's a new name that has come on top, I am asking you to speak. Prem. Okay, network problem.
డివైసెస్ పక్క పక్క నుండి మీరు అటెండ్ చేస్తే క్లాస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, రీసౌండ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్ ప్లీజ్ డిస్టెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది అదర్స్. ఓకే, మీరు మిగిలిన వాళ్ళ నుంచి కొంచెం దూరంగా వెళ్తే చక్కగా వినిపిస్తుంది. మాట్లాడతారా? రీసౌండ్ వస్తుందమ్మా. Nagmani, I'm studying in first year BPC in GJ College, Santakavadi. ఓకే నాగమణి. టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా టైం ని వినియోగించుకోవాలి సార్. అయిపోయిన టైం అయితే తిరిగి రాదు సార్. ఓకే, ఎక్కువ టైం సెన్స్ ఉండాలి సార్ మనకి. ఏ పని అయినా టైం కి చేసేటట్టు ఉండాలి సార్. ఓకే, టైం ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సార్. ఓకే. టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే మనకు అనుకూలంగా మనకి తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ పని చేసేటట్టు టైం ని ఏర్పరచుకోవాలి సార్. గుడ్. మెయిన్ టైం తక్కువ ఉన్నా మనం ఫోకస్ ఎక్కువ చేయాలి టైం బట్టి. థ్యాంక్ యూ, గ్రేట్ ఇన్ ఆపర్చునిటీ సార్. Okay, good. Nagamani, thank you. Thank you, sir. Yeah, fine. Mute yourself. So it was all about time management. Students, those who are willing, Madhu, you told that you will do something from your college. Madhu Roy, I think Durga Prasad or someone from your college, you wanted to do a skit on time management. Anyway, if you people are willing and you're getting ready and you want one day, you may do it tomorrow. You're welcome. Good morning. Hello. Good morning, sir. Good morning, ma. సార్ మాది మిలియపూటి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ సార్. మాకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. రోజు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నాము. అమ్మ రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు, మీ డివైస్ repeatedly tell you the same. Okay, so we will with the class. So time management, who have utilized their time efficiently, productively and properly. Life లో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అనేటువంటి వాళ్ళు చాలా చక్కగా లైఫ్ లో సమయాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. కావ్య, యు ఆస్క్డ్ ఏం వీడియో? దట్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఫస్ట్ ఒక సెల్ఫ్ వీడియో, మీరు మాట్లాడుతున్నట్టు ఒక వీడియో చేయాలి. ఆ వీడియో మీరు కనిపించాలి. ఓకే, అందులో మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మీ పేరు, మీ కాలేజ్ ఏ చదువుతున్నారు, ఏ కాలేజ్లో చదువుతున్నారు, మీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ సార్స్ నేమ్, ఓకే, ప్రిన్సిపల్స్ నేమ్, స్పాక్స్ నేమ్ చెప్తూ మీరు ఏ బ్యాచ్ లో ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవుతున్నారు అన్న విషయాలు చెప్తూ, మనం ఇంతవరకు నేర్చుకుంటున్నటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి కదా, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, వీటికి సంబంధించి మనం ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకొని దాని గురించి మాట్లాడాలి. 2-3 minutes మాట్లాడాలి. ఓవరాల్ గా ఒక వీడియో వచ్చేసి మినిమం 4 minutes, మాక్సిమం 5 minutes ఉండాలి. మీరు వీడియో చేసిన తర్వాత మీరు చేసినటువంటి వీడియోని ఏదైతే రికార్డ్ చేస్తున్నారో దాన్ని మీ కాలేజ్ స్పాక్ అందిస్తే మీ కాలేజ్ స్పాక్ మాకు దాన్ని ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి వి విల్ బి ఏబుల్ టు ఇవాల్యుయేట్ మీ యొక్క స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది మాకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. సో అది వీడియో. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ నౌ, కావ్య. ఓకే, so now students, will continue the class. I will share a screen with you. I'll display one picture to you and you are most welcome to express what you understand after seeing that. అది చూసిన తర్వాత మీకంటే పిక్చర్ రీడింగ్ అంటాం కదా, తెలుసు కదా పిక్చర్ రీడింగ్ అంటే ఏంటో. అది చూసిన తర్వాత దాని నుంచి మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది మీరు అది చెప్పొచ్చు అనమాట. యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ టు షేర్ యువర్ ఐడియాస్ ఆఫ్టర్ వ్యూయింగ్ ద పిక్చర్. So this is the picture. Okay, you see 2 hands and the hands, there is some difference. Okay, chusara. If you say yes, I'll stop sharing and then we will discuss.
మీకు చూడగానే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? After seeing this picture, what do you understand? Okay, who wants to share? Anyone wants to share your idea? అది చూసిన తర్వాత మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? Two hands you have seen and two hands. Kavya, why are you raising your hand all the time? Kavya, GJC, Melia put. If you want to speak, only raise your hand. Otherwise, don't raise your hand. Yes, what's the night ID? Yes, please. సార్ మన పర్యావరణం అనేది అంత కాలుష్యంగా ఉండేది. ఆ తర్వాత Okay, పర్యావరణం. Fine. Your name, please. Your name, please. What's your name, boy? మార్నింగ్ సార్. అమ్మా ఒక్క నిమిషం వాళ్ళు మా అబ్బాయి మాట్లాడుతున్నాడు కదా. ఆగం. What's your name? Ravikant. Tavit Naidu. Okay, where are you from? Tavit Naidu. Which college are you from? జలమూరు. Okay, Jalamur. Okay, Tavit Naidu. చెప్పు. సార్ నాకు చూపించిన పిక్చర్ బట్టి అంత అందంగా ఉన్న ప్రకృతి కాలుష్యం వల్ల కాలుష్యం ఎక్కువ అవడం వల్ల మనకి చుట్టూ ఉన్న చెట్లు అవన్నీ పాడైపోతాయి సార్. Okay, good, Tavit Naidu. Thank you. Students attending on the ID Gunasimhachalams, you please respond now. Unmute yourself and respond. Yeah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Please respond. Good morning. Ma, good morning. Sir, చెప్పు మా. మళ్ళీ Good morning, sir. Good morning, Prashanti. My name is Prashanti. I am studying first MPSC in GJ College, Santhakareddy. Yes, ma. అది గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గురించి ఆ పిక్చర్ చెప్తుంది సార్. Green revolution, good. Fine, good ma. Well, tried well. Good. మొక్కల్ని పెంచడం ఒక ఉద్యమంలా. మనుషుల్లో కలిసికట్టుగా ఉండాలి. ఆ మనుషులు ప్రశాంతి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ రోజు కొంచెం దూరం వెళ్ళి చూసుకో. లీలావతి, గుడ్ మార్నింగ్. My name is Leelavati. I am studying inter first year MPSC group. My batch number 5. మీరు ఇచ్చిన పిక్చర్ లో పర్యావరణం గురించి చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ గా ఉన్న హ్యాండ్ విలేజ్, పక్కన ఉన్నది సిటీ. అంటే గ్రీన్ గా ఉన్నది పచ్చని పొలాలు, చెట్లు. అంటే వెదర్ అనేది చాలా బాగుంటది విలేజ్ లో వాతావరణం. అయితే పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఫ్యాక్టరీలు ఉండటం వల్ల, ఎక్కువగా వాహనాలు వాడటం వల్ల పొల్యూషన్, ఇంకా నెక్స్ట్ ఎక్కువ అనారోగ్యాలు కూడా సిటీ నుంచే వస్తుంటాయి. Good. Leelavati, good. Right. Thank you. Good response. Madhurai. Good morning. My name is Durga Prasad. Yeah, Durga Prasad. అక్కడ ఇచ్చింది గ్రీన్ రెవల్యూషన్. Okay. The third agriculture, sir. Agriculture revolution. Agriculture oriented. Good. Fine. Thank you people for all your responses. It was good to hear from you. Okay. Let us make it clear. So here, as you see, two hands. The two hands indicate. One hand indicates the existence of human beings.
Okay, see that simple, no? It looks a natural hand like us. So one hand represents the being, animal, no? Man. It represents a human being. Manalni chupistundi manishini. The other hand, it looks like nature, the environment. Okay, so the two hands, combination of these two hands shows that man in relation with the nature, man in relation with the environment. Can we imagine our existence without the environment? Anyone can respond if you are willing to talk. Can we imagine our existence without the environment? ఎన్వైరన్మెంట్ లేకుండా మనం జీవించగలమా? మన యొక్క జీవితాన్ని మనం ఊహించుకోగలమా? కెన్ వి డూ దాట్? కెన్ వి? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ us to live without the environment? Is it possible? Is it possible to live without the environment? No one is responding. You can respond if you want to. If you want to talk, you can unmute yourself and you can talk. Okay, fine. We are not troubling you so much. Okay, so we are always in coordination, in relation with the nature, with the environment around us. Man cannot imagine himself away from the environment. మనం మన యొక్క లైఫ్ అంతా కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ తోనే ముడిపడి ఉంది. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణానికి మనం చాలా చాలా క్లోజ్ గా రిలేట్ అయి ఉంటాం అన్నమాట. సో we interact with the environment. We interact with the environment. Interact in the sense, no, normally interact means like talking, but here interact means, no, you are in touch with the environment. You are in touch with the environment. You are in relation with the environment. So how is that we are in relation with the environment? Ela manam environment the relation unnamante, we get our food, we obtain our food. Manaki annam ekkadi nunchi vastundi, aharam ekkadi nunchi vastundi? It comes from the nature, it comes from the environment. We have water, part of the environment again, fuel or medicine or building material or many other. So all that we have now, all that we are able to manage, all that are helping us to manage our life happily, everything is coming from the environment. Now it is how we are looking at the environment, how we are treating at the environment, how the environment is building our personality. Do you agree that the environment around us is shaping our personality? మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు మనల్ని, మన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయా? You can respond in the chat box. Do you feel that the environment around us is shaping our existence, is shaping our character? అందరూ వింటున్నట్టు కనిపిస్తున్నా కానీ ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. పీపుల్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ హియర్. మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు మన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయా? Yes or no, or if anyone wants to talk, you please talk. Kruparani, can you respond, ma? Kruparani, can you respond? Unmute yourself and talk. Ravanti, I love you. Words, no? Expand your answer instead of saying yes. ఎలా అవుతుంది అన్నది కూడా నువ్వు చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక మనం కూల్ నేచర్ లో ఉన్నప్పుడు మనం చదువుకోవడానికి అది మనకి చాలా దోహదపడుతుంది. వెరీ గుడ్ పవన్. యా, అదే మనం ఇప్పుడు క్రౌడ్ లో ఉన్నప్పుడు మన మైండ్ వెరీ యాంగ్రీ గురి అవడం అంటే జరుగుతుంది. అదే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ బయట ఉన్నప్పటికీ మన
మైండ్ కొంచెం yes, కొంచెం డిస్టర్బ్ అండ్ న్యాచురాలిటీని చూడొచ్చు. very good, Pavan. Pavan, Thank where you. from? Which college are you studying in? జీజేసి రాజాం. Okay, good. GJC Rajam. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah. Students, please listen to the response. It was so cool, so pleasant. తన వాయిస్ కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉందన్నమాట, ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంది. అలా దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ రైట్ ఫ్రమ్ డే 1. మనం మాట్లాడేటప్పుడు మీరు కొంచెం పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి దూరంగా వచ్చి మాట్లాడారు అనుకోండి, మీ వాయిస్ మాత్రం వినిపిస్తుంది, చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది, వినే వాళ్ళకి కూడా ఓకే ఇట్ ఈస్ ప్లెసెంట్ అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇంతవరకు మాట్లాడిన వాళ్ళు మీకు ఇంతకుముందు నేను చెప్పుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ ట్రై టు కమ్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్ సో దట్ యూ కెన్ టాక్. We have another person, Savar Bharat. Please unmute yourself and talk, Savar Bharat. Sir. Yes. Good morning, sir. Good morning, Bharat. అంటే మనకి పర్యావరణం అనేది మన వ్యక్తిగతంకి చాలా దోహదపడుతుంది సార్. ఓకే. ఎందుకంటే నేచర్ అనేది ఒక్కొక్క ప్రాంతం బట్టి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది సార్. ఎస్. ఇంకా అక్కడ నివసించే వాళ్ళు ఆ ప్రజలు బట్టి, ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాంతాలు బట్టి అది నేచర్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది సార్. దానివల్ల అక్కడ ఉండే నివసించే ప్రజలు అంటే ఆ వాతావరణం బట్టి వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ కానీ, వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ, ఇంకా వాళ్ళ తాలూకా ప్రవర్తనలు వేరే వేరుగా ఉంటాయి సార్. గుడ్. సారీ. యా. చాలా బాగా చెప్పారు. అంటే నేచర్ మీదే ప్రజలు కానీ, జంతువులు కానీ, ఇంకా అనేక జీవరాశులు కానీ అక్కడ నివసిస్తూ ఉంటాయి సార్. ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే పల్లెటూరులో కంటే అంటే పల్లెటూరులో అయితే చాలా ప్రశాంతంగా కానీ, అక్కడ చెట్లు, ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి పొలాలు కానీ, చెట్లు కానీ, ఇంకా జంతువులు కానీ, ఇంకా చాలా అక్కడ నేచర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సార్. అదే సిటీలో అనుకోండి, అక్కడ కొన్ని ఎక్కువ టెక్నాలజీతో ఉండడం వల్ల వెహికల్స్ కానీ అంటే ట్రాన్స్పరేషన్ సౌండ్స్ వల్ల వాటికి మనకి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది సార్. అంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్స్ అనేది మారుతుంటాయి సార్. ఎందుకంటే ప్రాంతాలు బట్టి మనం కూడా మారుతూ ఉంటాం సార్. అంటే మనం చేసే కార్యక్రమాలు కానీ, మనం ఏదైనా చేయాలనుకున్నా కూడా అది మన ప్రాంతం బట్టి మనం ఏదైనా పని చేయగలం సార్. అప్పట్లో అయితే ఇప్పటికన్నా అప్పట్లో అయితే చాలా చెట్లు కానీ, ఇంకా పెద్ద పెద్ద మంచి నేచర్ అనేది మంచిగా ఉండేది సార్. ఇప్పటి రోజుల్లో అయితే నేచర్ అనేది మనకి చుట్టుపక్కల కూడా ఎక్కడ కనిపించట్లేదు సార్. దానివల్ల మనం టెక్నాలజీ కానీ ఇంకా చాలా మనం డెవలప్ చేసుకోవడం వల్ల నేచర్ అనేది దాన్ని మనం అంతం చేస్తున్నాం సార్. ఆ నేచర్ మనం పోగొట్టుకోవాలంటే అంటే ఆ నేచర్ మనం ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవాలంటే టెక్నాలజీని కొంచెం అదుపులో పెట్టుకుని వాడుకోవాలి సార్. అప్పుడే మనం నేచర్ లో ఉండే ప్రశాంతతను మనం పొందుతాం సార్. గుడ్ పాయింట్ భరత్. అంటే నేచర్ కి మనకి చాలా కమింగ్ గా ఉంటుంది సార్. గ్రేట్ ఆన్సర్. అంతే సార్. భరత్, కంటిన్యూ లైక్ దిస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అవ్వగలవు, ఫ్యూచర్ లో మంచి మంచి స్పీచ్ ఇవ్వగలవు. ఓకే, ఇచ్చావా ఎప్పుడైనా కాలేజ్ లో స్పీచ్ ఇచ్చావా భరత్? నేను ఇచ్చాను సార్ చాలా సార్లు. వెరీ గుడ్. నీలో కాలేజీలో కాకుండా నేను హై స్కూల్ చదువుకునే అదే. ఎస్, వెరీ నైస్ స్పీచ్ సార్ భరత్. భరత్ ఇంత యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ స్కిల్ ని డెవలప్ చేసు. భరత్, నువ్వు ఇంగ్లీష్ లో కూడా ట్రై చేయమ్మా. ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నావు, నీ వ్యూస్ ని నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేసేంత అంత ఇంటరాక్టివ్ గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు కాస్త ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి ట్రై చేయి. హెల్ప్ యూ. నేను వాట్సాప్ లో కూడా మిమ్మల్ని యాడ్ చేశాను. మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటే నేను అది ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి మీకు ఇస్తాను. భరత్ లిజన్, మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే మీరు వాట్సాప్ నాకు చేయొచ్చు, నేను అది ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి మీకు ఇస్తాను. ఓకే, సో మీరు ట్రై చేయండి. ఇంత యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు టైం ని వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఇంకా మన క్లాస్ కొన్నాళ్ళే ఉంటుంది. ఇంటరాక్టివ్ ఎవ్రీడే.
And students, sir, 1 minute, sir. Yes, Sir, ma'am. I am. Students, మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ యాడ్ చేశారు. ఎస్ భరత్, యూ కెన్ మ్యూట్ నౌ. స్టూడెంట్స్, మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ యాడ్ చేశాను కదా, సో మీకు అందులో సార్ చెప్పినట్లు సెల్ఫ్ వీడియో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఒక శాంపిల్ పెడతాను. లాస్ట్ టైం మన స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు చాలా బాగా. సో వాళ్ళు ఎలా చేశారంటే ఒక శాంపిల్ పెడతాను. అందరూ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి. నేను యాడ్ చేశాను కదా, అందులో అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. ఆ శాంపిల్ చూసి మీకోసం మీరు ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలన్నది మీకు ఫస్ట్ సెషన్ లో మ్యామ్ చెప్పారు కదా, అలాగే ఇంట్రొడక్షన్ మీకు అక్కడ అవుతుంది కదా, అలాగే మీరు సెల్ఫ్ వీడియో ఒకటి తీసి మాకు పంపించండి. అండ్ సార్ చెప్పిన టాపిక్స్ లో కూడా మీరు ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పొచ్చు. ఇలా టైం మేనేజ్మెంట్ కోసం కానీ, మీ చుట్టుపక్కల మీ ఊరి గురించి కానీ మీరు ఏమైనా ఓన్ గా మీరు ప్రిపేర్ చేసి మీరు మాకు వీడియో తీసి పంపించవచ్చు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూ సార్. Yes. So good to hear from you, Bharat. It was so comprehensive and comprehensive and complete response from you. Good. So man is like a steward of the nature. It is said, no, man is a steward of the nature. He is not the master of the nature. You are not the owner. You are the steward. Steward ante samrakshukudu anamata. So what are we doing now? In the name of technological development, in the name of scientific advancements, or in the name of so many other things, we are polluting our own nature, our very own nature, our own surroundings. So what is happening? It is like a man sitting on the branch of a very tree and cutting the same. మనం అంటే చెప్తుంటాం కదా, ఏ కొమ్మ మీద అయితే కూర్చొని ఉంటామో అదే కొమ్మ నరుకున్నట్టు మనం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని మనమే పొల్యూట్ చేసుకుని మన యొక్క జీవితాన్ని, లేకపోతే ఆ టెన్యూర్ లైఫ్ స్పాన్ అంటాం కదా, ఎన్నాళ్ళు బతుకుతామో తగ్గించుకోవడం కానీ, లేకపోతే మన యొక్క జీవన శైలి మారిపోవడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట. యు సీ అవర్ యాన్సెస్టర్స్ అండ్ అస్, వాళ్ళని చూడండి, మనల్ని చూడండి. వాళ్ళు ఎంతకాలం బతికారు, ఎలా బ్రతికారు, మనం ఎంతకాలం బతుకుతున్నాం, ఎలా బ్రతుకుతున్నాం. సో వీఆర్ విత్ మెనీ ఎయిల్మెంట్స్, చాలా వ్యాధులు గురవుతున్నాం. చాలా అసలు ఇంతవరకు లేనటువంటి కొత్త వస్తున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద హ్యాబిట్స్. నౌ ఐ థింక్ యు ఆర్ అవేర్, నో, కరోనా స్ట్రెయిన్, it is spreading now again. People, the government is planning for various governments have already declared lockdowns in their states. Kerala gani, Maharashtra gani chusukunte idi paristhiti, and it may the same may happen to us also. So we are not taking care of ourselves. Manaki, I hope you remember the second day we discussed personal hygiene. See, now people are like, we took it for granted. Vaccine ochindi, corona vaccine ochindi, koncham light teesukodam valla em avutundi, we are not using mask, we have reduced using sanitizer, we stopped cleaning our hands time and again. So everything is causing again for corona. We encouraged corona to come back. Okay, కరోనా మళ్ళీ మనకు వచ్చేటట్టు మన సొసైటీని మనలందరినీ భయపెట్టడానికి మనమే ఇన్వైట్ చేస్తున్నట్టుంది. బికాస్ ఆఫ్ అవర్ నెగ్లిజెన్స్, బికాస్ వీ టుక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ దట్ దేర్ ఇస్ వ్యాక్సిన్, బికాస్ వీఆర్ నాట్ వ్యూయింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. దానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి వెయిటేజ్ మనం ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, చాలా దేశాల్లో మనం చూసాం కదా దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంది. వాళ్ళతో పోల్చుకుని మనకు తక్కువ ఉంది, మన పాపులేషన్ ఎక్కువైనా సరే, కానీ మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. హూ నోస్, కొత్త స్ట్రెయిన్ వస్తుంది, కొత్త ఫీచర్స్ ఉంటున్నాయి, దానిలో లక్షణాలు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి అందరం కూడా. మాస్క్, భరత్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం. ఆన్లైన్ క్లాస్ లో కూడా మాస్క్ పెట్టుకుని మాట్లాడాడు భరత్. సో గుడ్ బాయ్. సో ఆల్ ఆఫ్ us ఆల్సో షుడ్ బి లైక్ దట్. అంటే మాస్క్ పెట్టుకుని మాట్లాడడం కాదు క్లాస్ లో, when you are going out somewhere, carry that. Okay, we'll continue with the class. I'll screen you some more, and you are free to express your opinions and share your feelings, right? So as the topic is clear, it is environment and people, how people are in relation with the environment. మనం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణంతో ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాము అన్నటువంటి విషయం మీద మనం నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో how we are connected to the nature, how we depend on the nature, and how nature is also blessing us various ways. All those points we will be keen on learning. So now, what do you like the most in your surroundings? Is anyone ready to answer? What do you like the most in your surroundings?
మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో what do you like the most? మీకు ఏది అత్యంత ఇష్టమైనది? If anyone wants to answer, you may respond. So let's say like an example, if you have a river, మీ ఊళ్ళో river ఉంది. Yeah, Dhanalakshmi, you are free to talk. Unmute yourself and talk, Dhanalakshmi. Satyasri, unmute yourself and talk. Dhanalakshmi, Hello. you're talking. Yes. హలో అమ్మా చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ మా. హలో మా వినిపిస్తుంది. ప్లీజ్ వెయిట్. సత్యశ్రీ వెయిట్. ధనలక్ష్మి యు స్పీక్. నాకు మా ఊరి ట్రీస్ అంటే ఇష్టం సార్. చెరువు గట్టి ట్రీస్. ట్రీస్, వెరీ గుడ్, ఫైన్. Good. Anything else? Okay. Satyasri, please unmute yourself and talk. Sir, good Others morning, may sir. chat. Yes, Satyasri, please answer. Sir, I like mostly in my home, sir, because we have lots of plants surrounding my area and inside of the house also, sir. Great. So what kind of plants do you have, Satyasri? Different kinds of plants, sir. Some plants are doing air pollution, Yes. and rose plants and different kinds of croton plants we have, sir. Great. So do you have plants which give us fruits also? Papaya, Yes. Good. I grow that plant, and guava, mango. Okay. These three plants are in my home, sir. I mean, I grow that. Okay. So Satyasri, where are you from? Which college are you from? I'm Akila, sir. I'm not Satyasri, I'm Akila from Government Junior College, Kottavamali, Srikakulam district. GJC, what is that place? College name? Kottavamali, sir. Bommali. Kottavamali, Srikakulam district. Okay. Dhanalakshmi, please message in the group. Okay. Where you are studying, I'll note down. So there is, for everyone, there is a place which you like the most in your surrounding. Okay, as Akila said, she likes her home because she grows plants around her home and it is a special interest. In the same way for Dhanalakshmi also, she has trees, which as her favorite place. So in that way, we'll continue again. How much do you like your vicinity? This is another question for you. How much do you like your vicinity? Vicinity and again, my surroundings. How much do you like? Do you like? How much do you like? Why do you like again? Okay, we all are connected with our environment. We are all connected with our nature. We develop a special relation with all these. Okay. So is anyone ready to talk about the question? Answer the question. How much do you like your vicinity? Anyone ready to answer? How much do you like your vicinity? Okay, we'll continue. Are you deeply connected with the nature around you? The next question. Are you deeply connected with the nature around you? మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి నేచర్ తో మనం కనెక్ట్ అయి ఉన్నామా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ us will say that we are connected, greatly deeply connected with the environment around us, the nature around us. Okay, so let us see what is environment and how it is going to help us. So environment means the surrounding conditions, affects the lifestyle of living things. Okay, environment అంటే ఏంటి? It's like the surroundings అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు. Okay, so it's not only related to plants or any other things related to nature. అవే కాదు, even the people around you also is an environment for you. Okay,
or the temples around you, or the beautiful location around you, everything comes under environment only. So ఇవన్నీ మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఓకే, ద నేచర్ అరౌండ్ us is going to affect our life. మన యొక్క జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి, మన యొక్క లైఫ్ ని. సో ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్క్లూడ్స్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, అంటే లివింగ్ బీయింగ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ బీయింగ్స్. బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ రిఫర్స్ టు living beings and non-living beings. So both are there as part of environment. So surroundings include natural and man-made. So కొన్ని ప్రకృతి స్వభావంగా వచ్చినటువంటి ఉంటాయి మన నేచర్ లో, మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో. అండ్ సమ్ ఆర్ మ్యాన్-మేడ్, మనం సృష్టించినటువంటివి, మనం తయారు చేసినటువంటివి, మనిషి తయారు చేసినటువంటి వస్తువులు కూడా ఉంటాయి. సో ఆల్ కమ్ అండర్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఆల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ surroundings. So our life gets affected by the environment, and hence we find differences in the human life of different regions. So మన లైఫ్ అనేటువంటిది మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ తో ఎంతగానో ప్రభావితం చేయబడుతుంది అన్నమాట. అందుకనే ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఒక్కొక్కలాగా వారి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క జీవితం ఉంటుంది. రైట్? సో రిమెంబర్ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి పాప కానీ బాబు కానీ ఎలా పెరుగుతారు వాళ్ళు? వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ వేరు ఉంటుంది. ఇమాజిన్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ రిచ్ కిడ్ ఎలా ధనవంత కుటుంబం పుట్టిన ఎలా ఉంటారు, లేదా స్లమ్ ఏరియాస్ లో పెరిగినటువంటి పాప కానీ బాబు కానీ ఎలా ఉంటారు. సో మనం చూస్తే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణమే మనల్ని ఆ రకంగా మలుస్తుంటుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ which is around us is affecting our life. మన యొక్క లైఫ్ ని మారుస్తుంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో we'll continue. So the important places in my city or in your area, మీ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ గురించి మీరు చెప్పొచ్చు. టుమారో యూ ప్లీజ్ కమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ టుమారో. ఓకే, మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ గురించి, మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ గురించి మీరు చెప్పొచ్చు అన్నమాట. అండ్ we have some historical places here, Vijayawada, which are historical in Vijayawada. I am not showing you all. Okay, చూడండి, from the slides you can understand. For transportation you have something. మీ విలేజ్ లో కూడా ఉంటుంది కదా, ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం ఒకటి ఉంటుంది. Religious importance, maybe temples or churches or mosques or any other which are important. Sports, for sports you have something, or for some rivers and so on you may have some barrages or dams. Okay, now can you identify what is there on the screen? You may chat or you may tell. అక్కడ చిన్న పార్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. Can you identify what it is? Can you identify? Your answers are welcome. You may chat. Yes, Pavan. Unmute and talk, Pavan. Pavan, what is Taj Mahal. Is it? Observe keenly. Try again. Okay. Think Taj Mahal or Charminar. Okay, good, Pavan. It's a Charminar. చూడండి, no previous slide చూస్తే it's like one pillar of Charminar has been cropped and put here. So it's a Charminar. Next one, can you try now? This is Taj Mahal, sir. Great. This is Taj Mahal. Okay, let's give chance to Satyasri now. Sorry, Akila. This is Visakhapatnam beach, sir. Visakhapatnam beach. Have you ever been to Visakhapatnam beach? Hi, yes, sir. Yes. Good. So it is Visakhapatnam beach. Very good answer. Can you try this one now? Or any other? Rajahmundry beach. Rajahmundry. Great answer. So morning view of Pushkar Ghat, Rajahmundry. Yes. This I one, think it's can you Srisailam. try? Srisailam Dam or Nagarjuna Sagar. Yes, it could be. Yeah. Nagarjuna Sagar Dam. Well done. Great. Now let's go. Let's continue. Someone is encouraged to talk about your village. మీ విలేజ్ గురించి మీరు English class లో కూడా ఇదే విన్నారు అనుకుంటున్నాను.
సో సమ్వన్ చూడండి ఎట్లేదంటే యు ఆర్ వెల్కమ్ టు డిస్క్రైబ్ ది పిక్చర్. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న పిక్చర్ గురించి అయినా మీరు మాట్లాడొచ్చు, లేదా మీ విలేజ్ గురించి అయినా మీరు మాట్లాడొచ్చు. సో హూ ఈస్ volunteering to express their views? You are free to talk about your village, or you are free to describe the picture shown on the screen. Anyone? Anyone who is talking? Who wants to talk? What happened? Hi, Pawan. Pawan, are you there? You raised your... sir. Yes. Sir, there is a river and across the అక్కడ ఉన్నది ఉంది, దానిపైన ఒక వంతెన ఉంది. ఓకే. దాని మీద కొన్ని పశువులు వెళ్తూ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ న్యాచురాలిటీ. వెరీ గుడ్. అక్కడ మొత్తం ఒక విలేజ్ యొక్క న్యాచురాలిటీ ఉంది. ఓకే ఓకే. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నట్టున్నారు. వాళ్ళు చెట్టు పైకి చూస్తున్నారు. ఓకే. That's it. Good, Pawan. Good. Thank you. Thank you. Yeah. Who wants to try again? One college raise the hands. Please. You can. Ranasthalam students, you raise your hands, please. Good morning, sir. Good morning. Studying first by PC. Yes. My name is Alekia. Yes, Alekia. I would like to tell about village. Yeah. పల్లెటూరు చాలా బాగుంటది సార్. పల్లెటూరులో ప్రకృతి గురించి చెప్పబోతున్నాను. మా ఊరు చాలా బాగుంటది సార్. పచ్చని పొలాలు, పల్లెటూరులో పండుగలు బాగా జరుపుతారు సార్. ఓకే, గుడ్. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి బాగా జరుపుకుంటారు సార్. ఓకే. పల్లెటూరులో నీరు, ఎండ, నీరు, గాలి బాగా తగులుతాయి సార్ మనకి. ఓకే. గుడ్ మా, గుడ్, గెట్. అందమైన పువ్వులు, చెట్లు, పొలాలు, నీరు, కొండలు చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి సార్. గ్రేట్. Good, ma. Fine. Okay. Thank you, Alekia. Good. So I thank your management in a special way for arranging all those availabilities so that talk and respond. Sir, thank you. I thank the principal and spoke from that college, Ranasthalam. Students will continue with the class tomorrow. Before that, you please write an essay. అంటే మీ ఊరు గురించి మీరు రాయండి, రేపు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా? సో డిస్క్రైబ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ యువర్ విలేజ్ ఆర్ వాట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్, ఫ్రమ్ యువర్ సరౌండింగ్స్. మన సరౌండింగ్స్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్ అ ఫ్యూ లైన్స్ అండ్ యు ఆర్ ఫ్రీ టు పోస్ట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ యు ఆర్ ఆల్సో ఫ్రీ టు రెస్పాండ్ ఫర్ ద క్లాస్ టుమారో. ఆల్ రైట్, హోప్ యు గాట్. అండ్ టుమారో ఫర్ ద క్లాస్, as we received responses from 2-3 colleges, be ready with the enactment of the skit on time management. Okay, so thank you. We'll see you tomorrow. Ma'am, over to you.